warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الاهتداء. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بارك الله لي ولكم في العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد وسوء الحال والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا زرعا وأدر لنا ضرعا وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريا مريعا غدقا مجللا صحا طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والطاعون والزنا والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من أشه besar هذا خاصة من أشه besar هذا خاصة من أشه besar هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللواء والجهد وسوء الحال والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا زرعا وأدر لنا ضرعا وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasula
yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama tanya puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradah Allah getanya kamu tahu bak lapangannya maksud dan tujuan untuk tanya laksanakan sabuk ibadah sunat tapi manfaat yang luar biasa. Kemudian rahmat dan sejahtera selalu oleh Allah gede kepada Nabi kitanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga sahabat beliau sekalian. Kemudian kemuliaan Tuhan kepada seluruh jamaah salat istisqa wa uronya yang mana oleh Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulah yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Oleh Allah berfirman dalam Al-Quran, tiada adalah Tuhan kamu itu yang menghancurkan satu-satu negara sehingga dibangkit dulu pada ibu kota negara seorang Rasul. Ia perlu yang membaca oleh Rasul itu atas mereka ayat-ayat kami, kata Allah. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tiada adalah kami itu menghancurkan negara-negara kecuali penduduk negara itu sudah berbuat zalim. Oleh karena demikianlah yang bertanya yang kegejuk cobaan oleh Allah dengan kebukumnya seluruh ekonomi kitanya Bandung terganggu nyo sebagai peringatan Allah kepegangan keperusak sabuk-sabuk negara sehingga dikirim tiru Rasul ibu negara yang membaca ayat-ayat Allah dan menacir Allah hanya pancu sabuk-sabuk negara kecuali penduduk negara itu sudah berbuat zalim. Maka zalim tanya dengan tanya hanya dapati perintah Allah. Ingat sebagaimana yang kejadian oleh Nabi Isa alaihi salam. Bak sabuk uro dalam musafir koknya terus bak sabuk kampung. Yang kampungnya urang kampungnya Bandung taat pada Allah. Sungguh-sungguh tak ibadat pada Allah. Gedung di atas sabuk bukit yang manyang. Ambang kekala li Nabi Isa makanan-makanan yang cukup le. Minuman-minuman yang mewah-mewah. Aneng-aneng urinang yang begitu cantik. Kerana dia kala peng tanya urinang ada beruk laga. Maka waktu kala li Nabi Isa awaknya cukup menikmat kepada Allah. Guit-guit lam negara awaknya kekalan buah kaya hana payah merere tu kat tanah. Buah kurma, buah apel, buah rambut cukup le yang diberi Allah. Bandungnya lewat dengan gara-gara taat ke Allah. Karena Allah berhana pancu satu-satu negara kecuali penduduk kaya juga talim. Maka cukup mewah yang urang duk bagampungnya. Karena begitu taat kepada Allah. Memang salah sabuk jalan untuk diberi oleh Allah nikmat tanya nyokuh mengampati perintah Allah. Lalu oleh Nabi Isa bertinggal kampungnya. Kira-kira nak padung tun trip gebalik lomba kampungnya. Waktu itu kena kampungnya gekalan ke habis kampung tapan tapa. Urang yang lagak-lagak bunuh aneng cik lagi berpanang sabuh bulat-bulat kanan. Inang dari-dari dah. Mana li urang tiro bak kaya mati Bandung. Tahu Nabi Isa berkadang pakon galikut begitu nikmat, ambang kadang tampuk sabit, ambang kadang dalam tahu gonya gemunajah kepada Allah Taala. Ya Allah, ya Tuhanku. Pakon awaknya kagejuk pada lagi ni oleh Allah. Pu gara-gara ni semayang li, pu gara-gara ni taat di keron ya Allah. Yang tanya, habis. Apa gara-gara ni semayang li hanya tak keron li ya Allah. Rupanya dengan lewat wahyu ketuut oleh Allah. Kon dengan gara-gara hanya taat, kon gara-gara hanya ibadat kelun,
Tapi gara-gara bak tabuh urang di tamang bak kampung waknya urang yang hana sembahyang. Lalu dicoi yang lam kerung lamonnya dirah muka di urang hana sembahyangnya. Dirah muka. Dijoi muka di hati bomoh lebih berat bak racun. I muka urang hana sembahyang. Tapi bak masa Nabi Isa jadi lebih berat ni bak racun. Rupanya urang mati bak kai mati pepoyangna tapan tafa. Gara-gara i muka yang gerah bak rung waknya urang hana sembahyang. Dahu Nabi Isa. Tapi oleh Allah kegutannya selaku umat Muhammad hanya bagi Allah minat. Ada terjadi bagaimana korunya oleh tengok rung baru dia kongkong. Ini bagaimana? Bahkan kerana katanya berotat katanya dalam sembahyang. Jangankan bawa wati-wati yang mangat wati murid tubuh yang cukup berat lebih lah. Wati murid yang mangat yang biasa katanya. Jadi kerana nyoku menyebujuk bala lagi kaum masa Nabi Isa jamun katanya kabih barakah. Tapi begitu luah rahmat Allah Subhanahu wa taala katanya. Maka kerana nyoku katanya dalam halnya untuk mendapat rahmat Allah, untuk diberi ujian oleh Allah, maka taubat hal bertanya dari hal barakon nak ibadah ke Allah, bedak tanya ibadah ke Allah. Karena orang hanya sembahyangnya jangankan sesama orang Islam, syaitan pun gitu. Walaupun syaitan ji dipengaruh sampai sembahyang, wate kata patih ji hai mengoli katanya. Pakon menang karena kejadian oleh siro urang duit dalam hutut lalu merumpuk dengan syaitan. Ditetok-tetok di mongon-mongon di syaitannya dengan urangnya. Amban di mongon gadan wate subuh hana semayang urangnya. Wate lehu pitang semayang. Wate asa pihana. Murid pihana. Insya pihana. Balimang bawate hana. Ditetok di syaitan. Rupanya waktu malam ke akhir malam syaitan urangnya kena nya ke akhir malam syaitan jibut dapat putih jiblung. Waktu jipung guhurnya hai hon plung kita makan plung mana baga lun sigo hana lun patih perintah Allah dak kon sujud kepada Allah, sujud ke Nabi Adam ataupun pungkuk roh ke Nabi Adam. Jika lun hana lun sujud hana dapati perintah Allah, gecap lun oleh Allah alaihi laknatillah. Ni boleh jatuh. Jadi syaitan tu lebih takut kau hana semayang, kau teman-teman orang Islam. Jika lun hana dapati perintah Allah, tak kau sujud ke Allah, you sujud ke Nabi Adam ataupun pungkuk roh ke Nabi Adam. Alun tim gecap oleh Allah alaihi laknatillah. Tema kata kati uro ti malam balimong bawah teh na sembayang padung bawah sujud tinggal lepluk ut bawah bilung lehu pun asa pun insya pun lega lapar waduk pun tamah mugrib 6 lepluk tamah subuh pun lepluk ut bawah kata lepluk ut bawah lam ti uro ti malam tak tinggal maham kuplung kejetan mudum ke kejetan sabuhnya ke kucuknya oleh Allah Ta'ala ka hetu purbo nyan fiuro mamina 3 minggu kali itu si bulun kali itu si mude kali itu. Tapi Nabi Syak oleh Allah alaihi la'anatillah urungnya hana cik Allah Ta'ala. Maka iblis takut apa dia takut kemakut waktu gelom bala kegata kenang lung iblis. Karena Allah Ta'ala dalam Quran wattaqu fitnatan la tusibanna alladhi zalamu minkum khassah. Buta takut dikata ke Tuhan bala ulung hana khusus lenjuk balanya ke orang yang zalim tertentu. Hana gejuk untuk gejuk bala ke orang yang talah mendau keberatan kepada Allah. Dalam contoh tsunami keberatan kepada Allah. Hana ada apa-apa tampung dia oleh Allah. Jadi yang kedua buta takut dia kata bala
Ya hana usuh kujuk balanya ke orang yang zalim macam. Ada tanya muku nak sembahyang ibadah Nabi riuk kembang kenangkung kadang awal mau tanya cerah. Kalau awal mau lagi, awal mau tanya mana ida. Dia faham kepada Allah Taala. Ya Allah kujuk bala kan usus ke orang pegat zalim macam. Jadi karenanya ku maka tanya untuk tak jauh daripada balanya yang ku dengan kita laksanakan dapat tanya perintah Allah. Nyan alat untuk bergelam pada Allah. Karena Tuhan kena wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Hana lenjuk bencana sebuah negara melainkan penduduknya gak berbuat zalim. Wa tajilid Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Jilid le kapi kurik. Gepukung le Allah nak Makkah 7 tahun. Sama lagi kung masa Nabi Yusuf 7 tahun. Bahan itu mengatakan bahaya pegat zalim rencana Rasul kena apa tujuh pada Allah 7 tahun ke pukung nak Makkah habis iawanya pajak jib darah asih di saudara di jihad darahnya dikapri yang berdawah pada Allah masa Nabi Yusuf kadang-kadang dia 7 tahun cik berdah Abu Sufyan ya betul-betul Nabi kiri ke Madinah Hana orang ni pak di Makkah di keluarga orang kapulan kapulih dan orang Iran doa Allah Taala bukti temu aku yang tu tingkatnya itu pucik le Abu Sufyan walaupun dia masuk Islam saya pun kuate Makkah hana pada laki Allah ibadah Abu Sufyan di Madinah ya betul-betul Rasulullah hana orang ni pak di dan orang Iran di Makkah anak keluarga orang Makkah di kabeh tu kabeh gerah darah aja hana yang gulhom pada Allah lagi nya. Jadi manggulhomnya hanya itu unan keluarga Rasulullah. Punya tanah Rasulullah hanya sama rata manggulhom pada. Yang Tuhan akan janji wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Udah tu Allah Taala digulhom pada yang hanya kalau nyunan Allah Taala. Digulhom pada jadi dengan demikian ke gelham bala le ke orang kafir musyrik Makkah gara-gara di samping han di taat han di timiman gara-garanya lalu dikena pohlong Rasulullah yang gelham bala padahal Rasulullah habis dalam rangka gejak dakwah katanya makanya ke Tuhan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah Tuhan ahli tabuh-tabuh negara betul-betul miman alam miman baik miman ada wattaqullah benar amal-amal yang saleh benar sembahyang ibadat wajib benar la fatahna alaihim barakatin minas sama kamu play ke Tuhan itu negaranya yang kau betul-betul taat kulun barakatin minas sama berkat nibat langit itulah ujung maunya anak ujung Bandung mati urut-urut mati kambak ke mati barakatin minas sama wal'ah berkat nibat rumah dah ambil lana barang gurutimo padi gurutimo tanaman-tanaman bak rutu macam-macam dah gemtibit Allah berkat di bawah. Tapi ke Tuhan walakin kadzabu tapi tulis ahli yang negara Tuhan. Begah-begah macam memang hana. Begah-begah macam takut belum ditakut hana ke Tuhan. Lantaran tulis fa akhadnahum kamu beri bencana kawan yang ke Tuhan bima kanu yaksibu dengan olah niba tangan-tangan mereka. Dikejuk badanya oleh Allah yang olah dari tangan-tangan katanya yang bandung jejak contoh teladan bak yang kejadian bak umat-umat yang awal maka dalam halnya tu katanya dengan lewat katanya tak sembahyang isi sebab orangnya dan katanya tak tepu penting hak mahajat hak katanya kepada jangankan orang kaya orang gatin lebih lemah mahajat jadi kau orang kaya hanya boleh ke karena apabila anak beru ada alih tak yang kaya pun tak ada bahkan jino kaji olah di pegawai beru dari kertas
namun tin isyok keredak ibaga beruk iba beruk luar negara iba bertanya mungkin boleh keredak boleh tanya nyata di cepat-cepat je ke bola tak rom ada teman buka teman jihan acu menyenyai teman lampu tanya mungkin apabila ke akung laju anali makanan terus beruk tanya dari keredak ni ngontok keredak ni keredak nali dari ku kena olah dia kananya ku tanya dalam ke Allah bagi ku oleh Allah nikmat ku tanya bagi pujian ku Allah masqina ghaisan murisan hani'an marian marian ghadaqan mujallilan sahan tabaqan daima Allah masqina ghaisa wala taj'alna min qanitin ya Allah na pujian ya Allah kamu wala taj'alna baik ni puji kamu ya Allah orang yang putus asa ni ba rahman ron istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka dengan demikian bertanya dalam hal terlaki kepada Allah betul berkat dari langit berdebit berkat bapa dengan lewat nikmat yang diberi wujud oleh Allah. Maka dalam halnya tengok tetap bila tengok wujud tetap tengok tak syukur dalam nikmat Allah baik tua ke nikmat Allah awati ke wujud nikmatnya lagi awati mengkarat melaki kepada Allah awati senang berlebih lah dengan ke Allah baik lagi kepada hurun Tuhan ge sembahyang wajib awati uro jemaat ge sembahyang sunat awati uro raya ge berdoa awati sakit ge meratib awati gempa yang baik sakit baru mereka ya Allah boleh dulu ya Allah boleh dulu ya Allah membang gempa Cina yang praktik tapi waktu dalam nikmat hanya dua ke Allah nyo baik tengok lagi nya apabila lagi nya ke tunau dari ke Tuhan munau wa ma kunna muhlikin qura illa wa ahluha zalimun nya bertanya ingat dalam halnya semoga dalam tengok tapati perintah Allah berberi ke Allah nikmat ujian ke tanya yang padumna padi tanya yang kabri tulang belangungnya yang kamu dan tanya kali habis hidung kemudian hasi hana tetemesyo maka terlaki Allah berpujian ke berjujuk nikmat Allah lebih nikmat baik tua-tua tengok syukur pada nikmat Allah enna kumandang amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.